मन को बुझले होइबू राजा बाई मन को बुझा टंका सुपण काहेला को बुझा बाई मन को बुझा आज्ञा श्रृगाल गोटे कन्या दान देला से पुणी स्वर्ग रे होइला राजा। अच्छा श्रृगाल गोटे कन्या दान देला से पुणी स्वर्ग रे होइले राजा। हरिचंद्र राण देले पृथ्वी दान। अच्छा आज्ञा हे हरिचंद्र राण देले पृथ्वी दान संगते बिकिले पुत्र भारी जा बाई मन को बुझा टंका सुपण काहेला को बुझा बाई मन अच्छा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आहा शंभोरे स पशुपति शिव सुरेण महेश्वर ईश्वर सर्व ईश्वान शंकर चंद्रशेखर खंडा सुपरस गिरीश गिरीश मृढ़ मृत्युंजय कृतिवास सपिनाकिन पमूर्था धृप उग्र कप धृत श्रीकंठ सिद्धिकंठ कपाल भूत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानुरतस्य सर्वज्ञ नीललोहित हरम स्वर हरम भार्गव त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधगरिपु क्रतु धंसन वृषद जपम केश भाव भीम स्थाणु रुद्रमापति हा हा ए महेश्वर हे हा सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे शिवार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आहो देवता सुंदर सुना डेरीण करण हे देवता सुंदर सुना डेरीण करण हे देवता सुंदर केवण देवता यज्ञ केवण देवता यज्ञ हेला प्रसर नाम देवता सुंदर सुना देरीण करण हे देवता आज्ञा हाँ हाँ हरि हरि भितर हेला लड़ाई हाँ हाँ हरि आसी मध्यस्थी कले रे भाई हरि हरि भितर हेला लड़ाई हरि आउ हरि भितर हेला लड़ाई हरि आसी मध्यस्थी कले रे भाई हरि हरि मध्य लगिला लड़ी हरि हरि मध्यस्थ कले। अच्छा कृष्ण भाई आज्ञा एटा की आसिका जीवा कथा है आसिका कांज है बरमपुर आज बरमपुर हाँ बिना गेट हाँ 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 बिना गेट गला आहा हाँ हाँ अच्छा हाँ
ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଡରିଣ ଶ୍ରାବଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ପଦ ପଦ କରି ଆମ୍ଭେ କହିବା ବୁଝାଇ ଆଚ୍ଛା ନୋହିଲେ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିବି ହେ ରହି भारत रूप देखी मु कहिबी बुझाई हरि होइले मरकट पुणी जीव होई हरि होइले एक मरकट हेब आउ हरि होइले अर्जुन थिब जोदिन पुष्प पाई बोला अर्जुन हई कालंगी हटे प्रवेश गला जान হইরে সে হদ্রে বসি পুষ্প তলু থিলা মর্কট মানে তাকে দেখিলে ভলা নেত্রে দেখিলে তো মর্কট গণ কহিলে আম্ভ হদ্রু পুষ্প নেউছু চোরাইণ গর্জন করি মর্কট গলে ঘর গর্জন করি মর্কট গলে দুরাচার পুষ্প নেউছু বইলে আচ্ছা হস্তরে ধরি বৃক্ষ বৃক্ষ পথর বৃক্ষ হস্তরে ধরি সেই বৃক্ষ পথর অর্জুন সঙ্গরে করন্তি সমর পাণ্ডব অর্জুন মর্কটକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହୋଇରେ ଭୟ ପାଇ ଯାଇ ବାନରକୁ କହିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଲେ ଭଲ ଟିକେ କଥା ହେଇଛ କହିଦିଅ ଯେତେବେଳେ କାଳଞ୍ଝତରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତିକି ସମୟରେ ମର୍କଟ ମାନେ ସେ ହରଦର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ अर्जुन को मना करुले मना करू करू से पुष्प तोड़ा सत्वे ता सहित युद्ध कले मर्कट माने परास्त हो जाई हनुमंत को कहले हनुमंत जेतबले ए कथा सुनिला अर्जुन निकट को आसिला आज्ञा जेतेबले हनुमंत अर्जुन पासे गले आज्ञा जेतेबले अर्जुन सुगंधि पुष्प सेटा के नीलोत्पल आनिया जाइथिले जे हाँ नारायण मारी नथिले सेटा सेटा आपण कनिष्क आपण जो कहूना कि जे हनु आउ अर्जुन जो लड़ाईटा कहउछनी नै नै सेटा हबनी आउ गोटा को आहा से कथा रे जेबे न पाइबो मन अच्छा से कथा रे जेबे न पाइबो मन आउ गोटे कथा कहिबा बुझाइण अच्छा एबे शुणुथि बडारी कर्ण आए सजने शुणुथि बडारी कर्ण ठीक ठीक हौ ए कथा जति हेलाने आउ गोटे कथा कहिबा कोन धन रे उस्माली रे सुना रे चाड़िए खा रे मो बाप टिके सुन रे मु कहूँ आज्ञा हरि हरि भितर हेला लड़ाई हरि हरि भितर हेला लड़ाई
हरि आसी मध्यस्थी कले भाई हौ हौ कहियो कहियो अरे धन रे मणि रे सुना रे मो बाप धन रे मणि रे सुना रे मो बाप तू माटी खाउथिले बाटी देखाइलु अरे माटी खाउथिले बाटी देखाइलु हृदय दिसिला विश्व ब्रह्मांड धन रे मणि रे सुना रे मो बाप धन रे मणि रे सुना रे मो बाप अरे किमिति तोलिलु गिरी गोवर्धन धन किमिति तोलिलु गिरी गोवर्धन देखिए चंबित होइले लोक धन रे मणि रे सुना रे मो बाप धन रे मणि रे सुना रे मो बाप अरे किमिति करिलु कालिय दलन धन किमिति करिलु कालिय दलन तो कुनि पाद धन रे मणि रे सुना रे मो बाप हरे किमिति भांगिलु जामला अर्जुन किमिति भांगिलु जामला अर्जुन पाउनी भेद धन रे मणि रे सुना रे मो बाप धन रे मणि रे सुना रे हायरे से कोष्टिया कोष्टिया ना कृष्ण कथा पढ़ी तो एटा कोष्टिया तू गेट लगा के हेले भाई आपण पचारिछंती हरि हरि भितरे हेला लड़ाई तापरे हरि हरि मध्यस्थ होइले जाई हरि की आउथरे हरि मध्यस्थी हेले आहा हा हा हे सुन मो पंडित सुन जहा होइला प्रसन्न जाहेला प्रसन्न सुन मो पंडित सुन जाहोई गोला प्रसन्न जाहेला प्रसन्न गोटी गोटी करे कही बाबू झाई गोटी गोटी करे देवा में कही कही संतास होइब बनाए सुन सुज्ञाना संतास होइब बनाए सुन सुज्ञाना सही विषय जदि न पाइब हे मन आउ गोटिए कथा कहिबा बुझाइ ठीक ओरे बने बुलुथिले पांडेव पांच भाई से बनस्तरे मर्कट गण थांदी रही
ହଇରେ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ସେଦିନ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ଚଳିଗଲାଟି ସେ ନିକଟରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଇକୁ ଚାଷ କରୁଥିଲା ଚଷାର ହୀଣ ଇକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁଣି କାକଜ ନେଲା ସେ କରା କୁଚିଲା ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼େ ପକାଇଲା କିନ୍ତୁ କୋରଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଣି ଏକୁ ଗୋଟି ବର୍ଷ ହେବାରୁ ହେ ଗଜା ଗଲା ସେ ଫୁଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିପରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଆକୁ ଗୋଟି ବଡ଼ ହେଲା ଏଣେ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ଏକ ସେନାପତି କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଅଛି ହଇରେ ସେ କୋଚିଲା ପତ୍ର ପୁଣି ଖାଇଲା ସେନାପତି ସେ କୋଚିଲା ପତ୍ର ଖାଇଲା ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ଖାଇ ପଛେ ଆଖୁ ଦେଲା ଖାଇଟି ଆରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହରି କଥାଟା ଏଇଟା ଆସିବ ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ହରି ଆଉତି ପରା ହଁ ତେଣୁ ଦେଖ କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ି ବାନର ମାନଙ୍କର ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ସେନାପତି ସେଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟରେ କୋଚିଲା ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିଲା କରାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ଗଲା ଆଜ୍ଞା କରାପତ୍ର ଏକଦମ ପିତା ଖାଇ ଖାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଇଖୁ ଗଛ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ଇଖୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବାନର ମାନେ ଖାଇବେ ଶେଷରେ ସେ ଇଖୁ ଖାଇଲା ସେନାପତି କରା ପିତାକୁ ଇଖୁ ମିଠା ଉଭୟ ମିଶିବାରୁ ସେଇଟା ବିଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା ଯେବେ ବିଷ ମରିଲା ସେନାପତି ମର୍କଟ ଗଣ ପୁଣି ସେ ବନରେ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବନେ ଅଛନ୍ତି ମର୍କଟ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଭାଇ କି ତୁମ୍ଭେ ମାରିଲ ବୋଇଲେ ମାତ୍ର କରା ପତ୍ର ଖାଇ ସେନାପତି ୟାକୁ ଖାଇବାରୁ ସେହି ମରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ନ ଜାଣିଲେ ରେ ମର୍କଟ ଜାତି ପାଣ୍ଡବକୁ ଯେବେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏକା ଆମ ଭାଇ କି ମାରିଛ ବୋଇଲେ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ତ ମର୍କଟ ଗଣ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜାଣ ତେଣୁ ବାନର ସହିତ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ନାହିଁ ନହିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ପ୍ରାଣ ତାର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଖାଇ ଦୁର୍ବଳ ପରି ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁ ଚଳିଗଲେ ଯଦି ନିଜ ରୂପରେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିବେ କହିଲେ ବାନର କେବେ ନ ମାନିବେ କଥା ଭାବି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବାନର ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ଗଲା ହଇଣ ବୁଢ଼ା ବାନର ପୁଣି ଶ୍ରୀହରି ହେଲେ ସେ ତ ମର୍କଟ ଗଣ ପାଶକୁ ପଳାଇ ଗଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ଆରେ ବାନର ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ହେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତିନିଟା ହରି ଆଉଛି ନା ତିନିଟା ହରି ହେଡେ ଆଉଛନ୍ତି ହଉନି କି ତେଣୁ ତେଣୁ ଶୁଣ ହରି କୋଟା କୋଟା କହିଲେ ହରି ନାଇଁ ନାଇଁ ହରି କହିଲେ ଗୋଟେ ମର୍କଟ ହରି କହିଲେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ହରି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ହରି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ହରି ହବନି ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ତୁ ଡେରି କରନ ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ହରି ତ ଯିବେ ହଇଣ ହଉ ହଉ ଯଦି ନା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନେ ଥିଲେ ସୀତାରାମ
ଆଜ୍ଞା ହରିଣ ରୂପ ଯିବେ ହରିଣ ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଶୁଣ ତୁ ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ସେ କଥାରେ ଦେବେ ନ ବଳିବ ମନ ଆଜ୍ଞା କିସ୍କିନ୍ଦିଆ କାଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଦେବି କହିଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନା ଶୁଣ ତୁ ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ବି ଦେବେ লাই କରିଲା ଦିନେ ରଣ ହଁ ପୁତ୍ରା ବି ଶିଷ୍ୟ ବି ହଁ ତେଣୁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଡେରିଣ ଶ୍ରବଣ ଦୁମ୍ଧ ବି ସହିତ ବାଳି ଯେବେ କଲେ ରଣ ନା ନା ବାଳି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହବନି ଗୋଟେ ତ ହରିଗଲା ବାନ୍ଦର ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଦର ଆଣିବେ ନା କଣ ଆଉ କୁହ ହରି ଆଉ ହରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହରି ଆସିକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲେ ହରି ଆଉ ହରି ହରି ଆଉ ହରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହରି ଆସିକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାମାୟଣ ବାଳି ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ବାଳି ହରି 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 ବେଲେ ମାଙ୍କଡ ହରି ବେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ହରି ବେଲେ ବାଳି ହରି ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ହେଲାନି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆଉ ହଁ ହେ ଆଚ୍ଛା ଆମର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ କହିଲେ ମହାଭାରତ ତୁମର ପୁଣି ଦିନ ବଳିଲା ଚିତ୍ତ ଠିକ ଠିକ ରାମାୟଣ କହିଲେ ହଇଲା ନାହିଁ ରାମାୟଣ ନାହିଁ ଭାରତ ନାହିଁ ହରିବଂଶ କହିବି ହବ କି ହରିବଂଶ କହିବା ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦଇ ଦଇବ କି ନନ୍ଦନ ବନମାଳି ବନ୍ଦଇ ଦଇବ କି ନନ୍ଦନ ବନମାଳି ରଜ ବିଦୁ ବଦନ କମଳ ଦଳ ବଳି ଆଚ୍ଛା ହେଉ ଭାଇ ନା ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଠିକ ହରି ହରି ପୁଣି ଦୁହେଁ ଲାଗିଲେ ରଣ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲେ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବହନ ଆଚ୍ଛା ହରି ଆଉ ହରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହରି ଆସିକିରି କାହିଁକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କଲେ ଏ ଯୋଉ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ହରଣ କହିଲେ କି ମନ ଯିବ ପାଇ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ହରଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯୁଦ୍ଧଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ ହରି ହରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହରି ଆସି କେବେ ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇଛନ୍ତି ହେଉ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଭାଇନା କୋ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇଛ ପଚାରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହରି ଆଉ ହରି କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ହରି ପୁଣି କୋଉଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କିଏ ଅଛି ଏ ଯୋଉ ରାଇ ଦାମୋଦର ପଦାର ଯୁଦ୍ଧ ତ ଲାଗିନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ଏ ଯୋଉ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କଥା କି ହେ ଦେବୀ କଗିଣ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ତିନିଟା ହରି ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ତିନିଟା ହରି ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହରି ବେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ହରି କାଟିଦେବା ତମେ ଭୀଷ୍ମରୁ ତ 15 ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛ କୋଟିଶାଳରେ 15,000 କି 20,000 2,000 କାଟିକି ଦିଅ ବେଲେ କହୁନ ସେଇଟା କାଟିଦବା ଗୋଟେ ହରି ଗୋଟେ 2,000 କାଟିଦବ ନା ବେଲେ କହୁନ କାଟିଲେ ପଇସା ହେଲେ କଟା କିଏ କାହାର ଶ୍ୱଶୁର ନାହିଁ ଏଇଟା ନାଟକ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣିବେ ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରି ଏବେ କହିବା ବୁଝାଇଣ ହରି ଆଉ ହରି କେବେ ଲାଗିଲେ ରଣ ହରି କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗଲେ ହଇଣ ହରି ବହିଲେ ପୁଣି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣେ କୋକିଳେ ବାୟସେ କ୍ଷିତି ଜଳେ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଜିଗାଞ୍ଚଳ ଜଳନିଧି ବହ୍ନି ଯୁବତ୍ୟାୟ ହରି ଏତିକି ହରି ଆସୁଛି ବହ୍ନିରେ ହରି ବେଲେ ବେଙ୍ଗ ହରି ବେଲେ ସର୍ପ ହରି ବେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହରି ବେଲେ ଜଳ ବହ୍ନି ବେଲେ ଅଗ୍ନି ହରି ବେଲେ ପର୍ବତ ହରି ବେଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲା ତ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲେ ହରି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କୋ ହରି ସାଙ୍ଗରେ କୋ ହରି ବହ୍ନି ହରି ବୋଇଲେ ବହ୍ନି ବୋଇଲେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇ ଯେ ତମ ବାଲି ରଥ କଥା କହୁଛ କି ସେପଟେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଭାଇନା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ କାଣା କହିଦଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଟିକେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ହରି ବୋଲି କୁହାହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା କୋକିଳ ଚକ୍ର ହଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଗର୍ବ କେମିତି ଗଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଦ୍ୱାର ପଟେ ଗଲା ମନେ ପଡିଲା ଏଥର ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଦିନେ ଗର୍ବ କଲା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ହାତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ସେଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦିନେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପୁଣି ଗର୍ବ କରିଲା ମୁହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କାଟୁଅଛି ଭାବିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କର ଗର୍ବ କର ମୁଁ କହିବି ଭାଇନା ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜି ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଲିବ ବହନ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ନ ହେବ ଏକଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରିକାରେ ନାହିଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେଟା ହରିବଂଶ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହେ ସୁଦର୍ଶନ ଯିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେବୁ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ହେବ ନାହିଁ একথা সুদর্শনକୁ ଦେଲେ କବି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ହେ ବାୟୁ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯିବ କହିବ ଏଠି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦେବ କହିଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଛାଡ଼ ବହନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ବାୟୁଙ୍ଗନନ୍ଦନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟେ ବହନ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁଣି ପଛକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ବୁଲୁ ଅଛି ବାରେ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଇଲେ କିଏ ହେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବୋଇଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପରା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଲେଉଟି ଯିବି ଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ନ ପାରିବି ଛାଡ଼ି ହନୁମାନ ବୋଇଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ପାରିବ ଯାଇ ଆପଣ ମନା କରିଲେ ମୁଁ ହିଁ ମାନିବି ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଇଲେ ତମେ ଯଦି ମାନିବନି ମୁଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପୁଣି ସହସ୍ର ରଶ୍ମିରେ ପୁଣି ତେଜ ବଢିଲା ଯେତେ ଜନଜନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା ପରି ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସୁଦର୍ଶନର ତେଜ ବଢିଗଲା ଅଗ୍ନି ତେଜ ଯେତେ ଜୀବ ମାନେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡରିକିରି ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଜଳାଗଲା ହୋଇ ଆଜି ତୁମ ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ଏଣେ ପବନର ନନ୍ଦନ ଅଟନ୍ତି ହନୁମାନ ଯାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାୟୁ ମାରୁତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ଆସି ଲାଗିଲା ଅଙ୍ଗରେ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ତେଜ ମିଳିଲା ହନୁଙ୍କୁ ହନୁ ମଧ୍ୟ ତେଜ ବଢାଇଲେ ସେଠାକୁ ହନୁ ମଧ୍ୟ ତେଜ ବଢାଇଲେ
ସୁଦର୍ଶନର ତେଜ ବଢିଲା ରାଗରେ ତମ ତମ ଖେଳେ ହନୁମାନ ଚକ୍ରାକାର ବୁଲିଲା ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଏଣେ ପାଟି ବିସ୍ତାର କଲେ ବାୟୁ ନନ୍ଦନ ଏଣେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ପାଟି ଯେ ବିସ୍ତାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବସିଗଲା ପାଟିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବହନ ପଶିଗଲା ଯାଇ ପୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ହନୁମାନ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଲେ ଅଧରେ ବାହାରକୁ ପଳବେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସ୍ଥିର ମନ ହୋଇ ହନୁମାନ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳିଲେ ଏଣେ ଷଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହନୁମାନ ମୁରୁକି ହସି ଦେଲେ ଚକା ନୟନ ବାହାରେ ମୋର ସୁଦର୍ଶନ ବୁଲୁଛି ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ ମତେ କୁହ ମାରୁତି ହନୁମାନ ବୋଇଲେ ଆରେ ଭାବଗ୍ରାଗୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲା ମତେ ବଢାଇ ମୋର ତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଯେ କରିଛି ମମି ଯେତେବେଳେ ହନୁଏ କଥା ଦେଲେ କଗିଣ ଏଣେ ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର ପରାଏ ଚକ୍ର ଗଲା ଆସିଣ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଭାବଗ୍ରାଗୀ ତୁମ୍ଭର ଦାଢ଼ ମରିଲା କି ସୁଦର୍ଶନ ଦିଅ କହି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭାଇନା ପଚାରିଲ ଆପଣ ହନୁଗରୁଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଦାରୁ ଏଇ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଖମ୍ବ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଖମ୍ବ ହେଇଛି ତାପରେ ଖମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ଖମ୍ବ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଅଛି ଖମ୍ବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସମ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ହେଇକି ଅଛି ସୁଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାପରେ ଖମ୍ବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାଣ ହରି ଆଉ ହରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହରି ବୋଇଲେ ହନୁମାନ ହରି ବୋଇଲେ ଗରୁଡ଼ ହରି ବେଲେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲି ପୁରା ହରି ବେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ହରି ବେଲେ ଚକ୍ର ହରି ବେଲେ ହନୁମାନ ହରି ଆସିକି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଲେ ହରି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ଯାହା କହି ଗଲ ମୋର ପାଇଲା ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପସନରେ ବଳିଛି ମନ ଏଇଟା ଏବେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲି ଧର୍ମ ମାସ ଆଜି ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି କରିକିରି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ସେଇଟା କୁହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି କରିକିରି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ପଞ୍ଚୁକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିକିରି ମୁକ୍ତି କିଏ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଇଲାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଯେ ପକ୍ଷ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି କିଏ ପାଇଛି ମୁକ୍ତି ପଥ ଆରି ଏକାଦଶ ବ୍ରତ ପୁଣି ସର୍ବେ କରୁଛନ୍ତି ଆରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପୁଣି ଲଭନ୍ତି ମୁକତି ଆହୁରି ଦ୍ୱିତୀୟ କରି ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶୀ କରି ପୁଣି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ହବ କି ଏଇଟା ଜମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପୁଣି ଯେ ପିତୃପିଣ୍ଡ ଦାନ ହେଲେ ହଉଛି ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ